लाचरन् चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजनेन प्रियाणां तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मानिरदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा शर्भिर्विराजते योऽसौ पंचदारदये मम कीर्तन करो આમાંથી પહેલી પંક્તિ કરી અને પછી કાલે ક્યાંથી અધૂરું છોડ્યું હતું અહીંયા ત્રીજી પંક્તિથી કરવાનું છે असुर भय दुखदाऊ तब में रूप धरो सफल को दादग्रधरी लाऊं मैया मेरी का भय है सागर मथन हित काऊ अमृत धनवंतरी लाओ मैया मेरी आओ कैसे रूप चरण मोहनी रूप मैया मेरी आओ कैसे पृथ्वी पाताल रसातल असुर तब में रूप मैया मेरी आओ कैसे आओ देती सुतर बहु संग्राम मान
कहाँ देखे मैया मेरी कैसे है कि तुम पुत्र के बैर पयो प्रहलाद बहुत दुख पाए। हिरण्यकश्यप बहुत घात हिरण्यकश्यप की है राम अद्भुत तेज मैया मेरी सुरहित कश्यप सुख जो शुक्र समझा मैया मेरी सत्य नहीं मोहि जान एक देखे मैया मेरी दूर जाओ लाला में હવે વામન અવતાર થઈ ગયો ને ઠાકોરજીનો. હવે નહીં, હવે પરશુરામજી પ્રકટ છે. હરસ્ય રામ હવે એવી રીતે આવશે. ઠીક છે, કરો. કાલનો પ્રસંગ આગળનું જ કરવું જોઈએ ને. હવે રુચિરને પૂછી લઈએ આપણે ક્યાંથી બાકી છે. રુચિર હતું ને? નહીં, અહીંયાથી રાશેષ કરે છે. પણ તમે લોકો પણ પુસ્તકમાં જોજો. ઠીક છે. કયો પ્રસંગ હતો? ત્રીજો છે? ચોથો? નવો વાર્તા આવશે ને આજે તો. હવે કરો પ્રારંभ. अब श्री आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास के बेटा ताकि बहु पार्वती तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। वार्ता प्रसंगिक। सो पार्वती श्री ठाकुर जी की सेवा नी की भांति सो करती। पुरुषोत्तम दास मेहरा इनको नी की भांति सो जानते। सो जब कन्नौज जाते तब याके घर उतरते। सो एक समय पुरुषोत्तम दास मेहरा कन्नौज आई। अडेल श्री गोसाई जी के दर्शन को गए। यहाँ पार्वती के हाथ पांव सुफेद भय।
तब ग्लानि दैन्यता भई, तब अपने पूर्व स्वरूप की हूँ खबरी परी। तब पत्र पुरुषोत्तम दास को लिख्यो। जो मैं पुरुषोत्तम दास की सखी हूँ, मेरो काम इन द्वारा होएगो। तब पत्र पुरुषोत्तम दास को लिख्यो। जो मेरी बेटी बिनती तुम बिनती तुम श्री गोसाई जी सो करियो। जो मेरी बिनती तुम श्री गोसाई जी सो करियो। मेरी देह को यह प्रकार भयो है, ताते मुको सेवा करत पाक करत बहु ग्लानि आवती है। यह पत्र पठायो एक मोहर श्री गोसाई जी को भेंट पठाई। सो पत्र पुरुषोत्तम दास ने श्री गोसाई जी को बाची सुनायो। मोहर आगे राखी, बिनती कीनी। तब श्री गोसाई जी पुरुषोत्तम दास को कहे, जो दिन दोई चारी में कहूँगो। फेरी तीन दिन पाछे श्री गोसाई जी ने पुरुषोत्तम दास को कही, जो पार्वती को पत्र लिखो, जो थोड़े दिन में शरीर को भोग निवृत्त होइगो। सेवा में ग्लानि मत करियो। श्री ठाकुर जी थोड़े से दिन में 13 रोग निवृत्त करेंगे। तब पुरुषोत्तम दास मेहरा ने पार्वती को पत्र लिखो। तामे श्री गोसाई जी के श्रीमुख के वचन कहे सो लिखी पठाए। सो पत्र पार्वती के पास पहुंचो। सो पत्र बाकी पार्वती प्रसन्नता सो सेवा करन लागी। सेवा करत ग्लानि मन में न लावे। पाछे महीना 3-4 में हाथ पांव नीचे भये। तब पार्वती बहुत प्रसन्नता सो करन लागी। तब फिर श्री गोसाई जी को पत्र लिखी पुरुषोत्तम दास मेहरा के पास पठायो। तामे लिखी, जो महाराज में प्रताप ते नीकी भई हो, और भेंट पठाई। तो पुरुषोत्तम दास मेहरा ने श्री गोसाई जी को बाची सुनायो। तब श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भय। सो पार्वती ऐसी भगवद्य हती, जो प्रभु की आज्ञा प्रमाण चलती। ताते श्री गोसाई जी सदा इनके ऊपर प्रसन्न रहते। ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाताई कहिए। આમાંથી શીખ મળે છે કે આપણે આપણા ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ। જેમ આમાં શ્રી ગુસાઈજી જેમ કહેતા એમાં જેમ કરતી તો થઈ ગયા। આમાંથી બીજી પણ એક એવી આપણે શીખ મળે છે કે એક તો શરીરના જે આ બધા રોગ આદિ આવે તો એને ઠાકુરજીની ઈચ્છા માનીને સહન કરવું જોઈએ અને સેવા ક્યારે પણ ન છોડવી જોઈએ। શું વાત સમજાઈ આમાંથી આવી ને? હવે એવું કોઈ રોગ હોય કે આપણે વહેલું નિવૃત્ત થઈ જાય એકાદ દિવસમાં 2 દિવસમાં, જેમ લોહી આવી ગયા આપણે, તો સેવામાં ઠાકોરજીના સ્પર્શના યોગ્ય આપણે ન કહેવાય, આપણે લાગવું ન જોઈએ ક્યાંય, એની પૂરી ધ્યાન રાખવાનું। એટલે એના હિસાબે જો આપણે કોઈ ઘરમાં સહાયક હોય સેવામાં તો ઈ ઠાકોરજીની સેવા પહોંચી શકે। હવે આમને કેવો રોગ હતો કે આમનો જલ્દી રોગ નિવૃત્ત થાય એવો ન હતો, તો એટલા સમય માટે ઠાકોરજીની સેવા ક્યારેય છોડવી ન જોઈએ। હવે
એમને કોઈ તકલીફ થઈ તો પછી ગ્લાનિ થતી હતી તો ગુસાઈજીને વિનંતી કરી કે આવું આવી સમસ્યા છે, તો ગુસાઈજીએ માર્ગદર્શન આપ્યું અને શું આજ્ઞા કરી કે સેવા કરત ગ્લાનિ મન મેં ન લાવે. ઠાकुर जी બધું સારું જ કરે. હવે સેવા ठाकुर जी थोड़े से दिन में तेरो रोग निवृत्त करेंगे. હવે આ વાત કહી તો પુરુષોત્તમદાસજી પછી જે વાત હતી ગુસાઈજીના અક્ષર એટલે ત્યાં પાર્વતીને પહોંચાડી દીધા પદ દ્વારા. અને સેવા કરવામાં ગ્લાનિ મનમાં ન લાવવું જોઈએ. એટલે આપણા માટે સેવા સર્વોચ્ચ છે, એ જ આપણે હંમેશા કરવી જોઈએ. સેવા ક્યારેય છોડવી નહીં. આ બહુ મોટી શીખ મળી એમાંથી. સમજાય? ઠાકોરજીને વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. એમાં ઠાકોરજી કીધું કે તો ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી, ઠાકોરજી થોડા દિવસમાં તારો રોગ નિવૃત્ત કરી દેશે. અને જે પણ કરે છે એ બધું ઠાકોરજી જ કરે છે. જીવમાં કોઈ પણ સામર્થ્ય નથી કે કાંઈ પણ કરી શકે. જે પણ કરે છે બધું ઠાકોરજી જ કરે છે. ઠીક છે. પછી ઠીક છે, કરો. અમારી શબ્દ છે શ્રી ઠાકોરજી. ઠાકુર એટલે માલિક. આપણે આપણાથી જે મોટા હોય એમને સન્માનથી બોલાવવા જોઈએ, એટલે આપણે ઠાકોરજી. પછી સેવા. સેવા એટલે જેમ વૈષ્ણવ, જેમ મનુષ્ય અન્ન જલ વાયુ વગર નથી રહી શકતો, એવી રીતે જે વૈષ્ણવ હોય છે એ સેવા વગર નથી રહી શકતો. ગુસાઈજી મૂળ શબ્દ નથી, મૂળ શબ્દ છે ગોસ્વામીજી. જયારે મુગલોનો રાજ હતો ત્યારે એમનાથી ગોસ્વામીજી ના બોલાતું, એટલે એમણે ગુસાઈજી કરી દીધું. અને બીજું થાય ગો એટલે ગાય અને સ્વામી એટલે ગાયોના સ્વામી. જે ગાયોનું પાલન પોષણ કરે એમને ગાયોના સ્વામી કહેવાય. પછી થાય છે ગો એટલે ઇન્દ્રિય અને સ્વામી એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. જે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે સ્વામી કહેવાય. પછી પુરુષોત્તમ શબ્દ છે ને, પુરુષોત્તમ એટલે શું? પુરુષોત્તમ અહીંયા એક અર્થ તો એ થાય કે પુરુષોમાં જે ઉત્તમ હોય, એ એક અર્થ થાય. બીજું ગીતાજી શું કે છે? ક્ષરાક્ષરમતી તોહમ અક્ષરાદપી ચ ઉત્તમ અતોસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમ. આ યાદ કરી લેજો. ઠીક છે. આનો અર્થ આ પુરુષોત્તમ છે. એટલે અહીંયા પુરુષોત્તમ નો અર્થ આ છે. હવે એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તેમના દાસ પુરુષોત્તમ દાસ. સમજાય? ઠીક છે. લાયન એક શબ્દ છે. હા, કયો છે? અડેલ. अडेल? अच्छा. हाँ. अडेल માંથી आता है જે સ્થાનનો નિવાસ છે, સ્થાયી છે. એ પૃથ્વીના 3 પરિક્રમાના પછી ત્યાં સ્થાન નિવાસ કર્યો છે. અને પછી ત્યાં 3 ત્રિવેણી સંગમ છે, ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી. અચ્છા અચ્છા, સુંદર. એક તો ભગવદીય શબ્દ પણ છે ને, નીચેથી ત્રીજી પંક્તિ. સો પાર્વતી એથી ભગવદીય હતી. તો ભગવદીય નો શું અર્થ થયો? ભગવાનના નથી ખબર. લાલન મુકામ.
हाँ भक्ति करो। જેમને ભગવાને અંગીકાર કર્યા હોય તે ભગવદીય. હા, જેમને ભગવાને અંગીકાર કર્યો હોય જે વ્યક્તિ કે જીવનો તેને ભગવદીય અને ઈ ઠાકોરજીનો થઈને રહીએ ને ઠાકોરજી એના થઈને રહીએ એવો જીવ છે એ ભગવદીય જીવ, જે ભગવાનનો જીવ હોય એવું કહીએ તો પણ ચાલે. તું છે યાદ કરી લેજો હો ભક્તિ પાસે. ઠીક છે. બીજો શબ્દ છે હા, શું છે? ભેટ. હા, બહુ જરૂરી છે, બોલો. ભેટને દાન જે કહેવાય છે. આપણે કોઈ બી આપણી વસ્તુ બીજાને દઈએ અને એનામાંથી આપણો હક હટી જાય ને બીજાનો હક લાગી જાય એને ભેટ દાન કહેવાય. તો આપણે ઠાકોરજીને ભેટ કરીએ છીએ, દાન કરીએ છીએ, સમર્પણ કરવું છે. ભેટ કે દાન નથી કરવું. ભલે અહીંયા ગુરુ ભેટના સંદર્ભમાં પ્રસંગ છે, પણ આ શબ્દને આપણે યાદ રાખવા માટે આવી રીતે કહી શકીએ. ઠાકોરજી સંબંધિત આપણે આવી રીતે નથી કરતા હોતા. ઠીક છે. અને એ જે પણ હોય છે એ ઠાકોરજીને નજરાણું આપવામાં આવે છે. નંદરાયજી કે યશોદાજીના તરફથી જે આપણા ક્રમમાં હોય છે નજરાણું એટલે ગિફ્ટ. જેમ પોકેટ મની પ્રસિદ્ધ છે ને હમણાં એવી. ભલે, ચલો આગળ કરો. ભજનીયો રજાધિપસ દીપ સ્વસ્યાય મે અધર્મો સ્વસ્યાયમેવ ધર્મો હિ નાન્યઃ ક્વાપી કદાચન. एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत्. ભક્તિ કરે છે તું? જી લાલન. હા ભલે કરો. यदि श्री गोकुलाधीशो ततः सर्वात्मना हृदे ततः किम परं ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि. आश्रय अतः सर्वत्र गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यम् इति मे मतिः. इति श्री वल्लभाचार्य विरचिता चतुर्श्लोकी संपूर्णा. जलभेदः नमस्कृत्यं हरिं वक्ष्ये. नमस्कृत्य हरिं वक्ष्ये तद्गुणानां विभेदकान् भावान् विंशतिधा भिन्नान् सर्वसन्देहवारकान्. गुणभेदास्तु तावन्तो यावन्तो हि जले मता गायका कूपसङ्काशा गन्धर्वा इति विश्रुता. कूपभेदास्तु यावन्तस्तावन्तस्तेऽपि सम्मताः तुल्याः पौराणिकाः प्रोक्ता पारम्पर्ययुता भुवि. चापि संसारोत्पत्ति हेतवः दृश्यादिसहितं मत्ता गायका गर्त संज्ञेताः. ठीक है, करो આગળ. जलार्थमेव गर्तास्तु
नैजात्कानोपजीविनः रदास्तु पंडिताः प्रोक्ता भगवच्छास्त्रतत्पराः सन्देहवारकास्तत्र सूदा गम्भीरमानसाः सरः कमल संपूर्णा प्रेमयुक्तास्था बुधा प्रेमयुक्तास्तथा बुधा अल्पश्रुता प्रेमयुक्ता वेशन्ता परिकीर्तिता कर्मशुद्धा पल्लवलानि तथाल्पश्रुतभक्त्यः भक्ति कर्मशुद्धाः पल्वलानि ठीक है कर्मशुद्धा पल्वलानि हाँ करवा योग ज्ञान विषयुक्त गुणा प्रकीर्तिता तपो ज्ञानादिका भावेन स्वेजास्तु प्रकीर्तिता अलौकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरेर्गुणाः कदाचित् काः शब्दगम्याः पतच्छब्दाः प्रकीर्तिताः देवाद्युपासनो भूता भूमेर्वोद्गता साधनादि प्रकारेण नवदा भक्तिमार्गतः प्रेम पूर्त्या प्रेम पूर्त्या स्फुरद्धर्माः प्रेम पूर्त्या स्फुरद्धर्माः स्यन्दमानाः प्रकीर्तिताः स्यन्दमानाः प्रकीर्तिताः तादृशाः प्रोक्ता यादृशाः तादृशाः प्रोक्ता वृद्धि क्षय
વૃદ્ધિક્ષય હા, આપણે વૃદ્ધિ બોલીએ ને એના પછી હલકું ક બોલવાનું, વિસર્ગનું ઉચ્ચારણ નથી. વૃદ્ધિક્ષય. વૃદ્ધિક્ષય એટલે આ કેવી મુવમેન્ટ છે કે જ્યારે આપણે ક્ષ બોલવા માટે આપણી જીભને તૈયાર કરીએ. એટલે એના પહેલા, એટલે આ પ્રયત્ન જે આપણે કરીએ એને બોલવાનું, તો વૃદ્ધિક્ષય વિવર્જિતાઃ વિવર્જિતાઃ વૃદ્ધિક્ષય વિવર્જિતાઃ વૃદ્ધિક્ષય વિવર્જિતાઃ. થયું? બોલ. પ્રેમપૂર્ત્યા સુરધર્માઃ સ્યંદમાનાઃ પ્રકીર્તિતાઃ યાદૃશાસ્તાદૃશાઃ પ્રોક્તા વૃદ્ધિક્ષય વિવર્જિતાઃ. પ્રેમ પૂર્ત્યા ધર્માઃ સંદમાનાઃ પ્રકીર્તિતાઃ યાદૃશાસ્તાદૃશાઃ પ્રોક્તા વૃદ્ધિક્ષય વિવર્જિતાઃ. પ્રેમપૂર્ત્યા સ્ફુરद्धર્માઃ સ્યંદમાનાઃ પ્રકીર્તિતાઃ યાદૃશાસ્તાદૃશાઃ પ્રોક્તા વૃદ્ધિક્ષય વિવર્જિતાઃ. પ્રેમપૂર્ત્યા સ્ફુરद्धર્માઃ સ્યંદમાનાઃ પ્રકીર્તિતાઃ યાદૃશાસ્તાદૃશાઃ પ્રોક્તા વૃદ્ધિક્ષય વિવર્જિતાઃ. સુંદર. આજે સમય થયો છે, આજનો ક્રમ આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ.